again a privilege to stand before you all with the word of God. ദൈവവചനവുമായിട്ട് വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത് ഒരു പദവിയാണ്. As I always say, it's a privilege as well as accountability. ഞാൻ സാറിന് പറയുന്ന പോലെ ഇതൊരു പദവിയുമാണ്, അതേസമയത്ത് ഉത്തരവാദിത്വവുമാണ്. Because it's more to be accountable than to be standing and delivering some service. നമ്മളൊരു ശുശ്രൂഷ നിന്ന് ചെയ്യുന്നതിലുപരി ഇത് ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം തന്നെയാണ്. As we just heard, Babu Uncle is going to start his series from Tuesday. നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ടല്ലോ, ബാബു സഹോദരന് ഈ ചൊവ്വാഴ്ച തൊട്ട് ബൈബിൾ ക്ലാസിന്റെ ഒരു പരമ്പര ആരംഭിക്കുന്നു എന്ന്. He is going to take a study on spirituality. അദ്ദേഹം ആത്മീകത എന്നുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് പഠനം നയിക്കുന്നതെന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. And it's a huge topic, we all know. അത് വലിയൊരു വിഷയം തന്നെയാണ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. But he is an amazing teacher and I'm sure he will be justifying all in his series. അദ്ദേഹം നല്ല ഒരു അധ്യാപകനാണ്. ആ നിലയ്ക്ക് വളരെ നല്ല നിലയിൽ ആ ക്ലാസ്സുകൾ പോകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. To just begin his session, I just want to, when you go in the restaurant, there is something called startings, right? Starters. I'm sorry. Okay. ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ സമാരംഭത്തിനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. So I want to give a small starter for the spirituality topic which is going to take from Tuesday. നമ്മൾ ചൊവ്വാഴ്ച തൊട്ട് കേൾക്കാൻ പോകുന്ന ആ സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്നുള്ള വിഷയത്തിനു മുമ്പുള്ള ഒരു ചെറിയ പെരുമ്പറയായിട്ട് ഒരു സമാരംഭ വിഷയമായിട്ട് ഇന്നത്തെ വിഷയം എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. So all we are set? എല്ലാവരും തയ്യാറാണോ? Some of them are not very. എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് തയ്യാറല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. I know this is tough whenever we are taught something to obey and something to ignore. Pardon? It's tough to obey something and something to evade. ചില കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ ഇച്ചിരി പ്രയാസമാണ്, ചിലത് ഒഴിവാക്കാനും അതുപോലെ പ്രയാസമാണ്. So spiritual life is not an easy one. ആത്മീയ ജീവിതം അതുപോലെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. So let's start with a prayer. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇന്നത്തെ സെഷൻ ആരംഭിക്കാം. Father, we thank you for this lovely opportunity as we begin hearing your word. I pray that you may guide us, that we may look our Lord, our Master alone. Help us that we may be understanding Him better, understanding our purpose in this life, and help us that we may be walking in the way you want us to. Forgive the sins of the speaker, forgive the sins of each one of us, that we may really be clear with you in our relationship. Help us, guide us, that we may see Jesus and Jesus alone. In Jesus' name we pray. Amen. During my college days, I was studying in a Catholic institute for a while. സഹോദരന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് ഒരു കത്തോലിക്ക സ്ഥാപനത്തിൽ കുറച്ചു കാലം പഠിക്കാനിടയായി. And I was put in the Catholic hostel. I don't know why my brother thought of that. എന്നെ ഒരു കത്തോലിക്കര് നടത്തുന്ന ഹോസ്റ്റലിലും അക്കാലത്ത് പാർപ്പിക്കാനിടയായി. എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. So they put me there. അവരെന്നെ അവിടെ ആക്കി. And every evening before the dinner, we had to attend their service. എല്ലാ ദിവസവും രാത്രിയിലുള്ള ആഹാരത്തിന് മുമ്പേ അവരുടെ ഒരു ശുശ്രൂഷയിൽ നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണമായിരുന്നു. And that was okay for me. അത് എനിക്ക് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുള്ള കാര്യമായിരുന്നില്ല. But the tough thing was, before the dinner they had a small prayer. എന്നാൽ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. They will serve the food before us, and the father will stand and he will start the there is something called their prayer. ആഹാരം ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം വിളമ്പി തന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ അച്ഛന് മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥന ആരംഭിക്കും. That chull, right? അതൊരു ചൊല്ലുപോലാണ്. So it will go on for 5-7 minutes. അത് 5-7 മിനിറ്റ് നീണ്ടു നിൽക്കും. And that is also okay. അതും പ്രശ്നമില്ല.
But the tough thing comes, after that there is a prayer. അതിനുശേഷം ഒരു പ്രാർത്ഥനയുമുണ്ട്. And that prayer is again, which is there in the book, and the father has to read, and we all have to close our eyes before the food served before us. അതും ഒരു എഴുതപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനയാണ്, അവിടെ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ളതാണ്. അത് അച്ഛൻ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും കണ്ണടച്ച് ഇരിക്കണമായിരുന്നു. And it was very strict that we all boys we all are supposed to close our eyes. ഞങ്ങളെല്ലാം കണ്ണടച്ചിരിക്കണമെന്നുള്ളത് വളരെ നിർബന്ധമായിരുന്നു. The 6-minute prayer, 6 മിനിറ്റോളം വരുന്ന പ്രാർത്ഥന, toughest prayer I can say. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കഠിനമായ പ്രാർത്ഥനയാണ്. Twice in a week we used to get chicken. ആഴ്ചയിൽ 2 പ്രാവശ്യം ചിക്കൻ ലഭിക്കുമായിരുന്നു. And in north you get the curries on a bowl, yeah. ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിലാണ് വടക്കേ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ കറികൾ പലപ്പോഴും ലഭിക്കുന്നത്. And cooks were so trained, the chicken pieces were exactly 2 centimeters in length. ഞങ്ങളുടെ കുക്കുകൾ വളരെ മിടുക്കന്മാരായിരുന്നു. ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന എല്ലാം കൃത്യം 2 സെന്റിമീറ്റർ വീതം അളവുള്ളതായിരുന്നു. And time and again we were told we give you 3 pieces of chicken. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവർ പറയും ഞങ്ങൾ 3 കഷ്ണം ചിക്കൻ തരുന്നുണ്ടെന്ന്. So you can imagine the density, the intensity and the gravity of the situation. ആ സമയത്തിന്റെ ആ ഗൗരവകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും. So we all used to close our eyes in prayer. ഞങ്ങളെല്ലാം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. So initially when I joined the hostel I was told be careful with your chickens. നിങ്ങളുടെ ചിക്കനെ കുറിച്ച് സൂക്ഷിച്ചോണമെന്ന് ഞാൻ അവിടെ ചേർന്നപ്പം തന്നെ ആരോ എന്നെ ഉപദേശിച്ചു. I did not bother much. ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് വലിയതായിട്ടൊന്നും ആകുലനായില്ല. So first day of the chicken, Wednesday evening, I prayed and I opened my eyes and there was nowhere my ball left. It was an empty ball all through. ആദ്യത്തെ ഒരു ബുധനാഴ്ച ദിവസമായിരുന്നു ആദ്യത്തെ അനുഭവം. അന്ന് പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് കണ്ണു തുറന്നപ്പോൾ ചിക്കൻ വെച്ച പാത്രങ്ങൾ ശൂന്യമായിരുന്നു. I mean, it just disappeared within 5 minutes. അത് എവിടെയോ 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അത് അപ്രത്യക്ഷമായി. And the chicken bowl was empty and it was kept in front of me. എന്റെ മുന്നിൽ തന്നെ ആ ശൂന്യമായിട്ടുള്ള ആ ചിക്കൻ പാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. So I thought, I should have some good strategy next Saturday. അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ശനിയാഴ്ച കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു നല്ല തന്ത്രം ഉപയോഗിക്കണമെന്നൊക്കെ ഞാൻ ആലോചിച്ചു. So before the prayer started, I picked the chicken pieces and put it under that rice and covered the rice on the plate. അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കിണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ എടുത്ത് ചോറിന്റെ അടിയിൽ മറച്ചു വെച്ചു. I closed my eyes. അന്നും കണ്ണടച്ചു പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി. And I found my rice plate was changed. എന്നാൽ എന്റെ ചോറ് പാത്രം തന്നെ മാറ്റപ്പെട്ടതായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. The plate which was where I had kept my chicken inside, it had been removed and somebody had placed the plate with their rice. ഞാൻ ചിക്കൻ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച പാത്രം മാറ്റിയിട്ട് ആരോ ചിക്കൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു പാത്രം ചോറിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചിരുന്നു. I mean, amazing people, right? വളരെ അത്ഭുതകരമായ മിടുക്കന്മാരാണ്. Brilliant guys. Pardon? Brilliant fellows. വളരെ ബുദ്ധിമാന്മാർ. I mean, you cannot even imagine who is sitting next to you. നമ്മുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആള് ആരാണെന്ന് പോലും നമുക്ക് അറിയാനും പറ്റത്തില്ല. And they all are so with all the commitment and dedication, they all are closing their eyes, but their hands are moving. അവര് എല്ലാവരും വളരെ ഭക്തിയോടെ കണ്ണടച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. എന്നാൽ ആ സമയത്ത് അവരുടെ കൈകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചലിക്കും. Then I thought, it is a moment of literal what to say, be careful. അപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ഒരല്പം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ് അതെന്ന്. So things started going in that way and fast forward. അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. So if you want to have a chicken during the hostel, you need to protect your chicken. In the same time you need to also grab things from the other hand. നമ്മുടെ ചിക്കനെ സംരക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പാത്രം നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുകയും വേണം, അതേസമയം നമ്മുടെ കൈകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ചലിക്കുകയും വേണം. You better understand for the reason, right? നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ കാര്യം മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. So this is how we all used to concentrate on our prayer life. ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ സമയങ്ങള് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. One day I saw one boy coming after the dinner. ഒരു ദിവസം ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ആഹാരത്തിന് ശേഷം വരുന്ന ഞാൻ കണ്ടു. I felt as if he is coming out of a war zone. അവന് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു വരുന്നതാണെന്ന് തോന്നത്തക്ക വിധത്തിലായിരുന്നു അവന്റെ രൂപം. So I asked, Dada, what happened?
അവനോട് എന്താണ് പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചു. So he said, to protect my chicken, I kept it on the lap and I started grabbing. When I woke up, it just splashed on my pajama and, God got angry. ഞാൻ എന്റെ ചിക്കൻ എന്റെ മടിയിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് വേറൊരുത്തന്റെ ചിക്കൻ പിടിച്ചു പറിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. അപ്പോഴ് എന്റെ മടിയിൽ ആ ചിക്കൻ എല്ലാം കൂടെ കമിഴ്ന്നു വീണ് അങ്ങനെ പൈജാമയെല്ലാം വൃത്തികേടായി. So that is how the situation we used to have after the dinner. ഡിന്നർ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമായിരുന്നു. Now, whenever I remember this, I remember my prayer life. ഞാനിത് ഓർക്കുമ്പോഴൊക്കെ എന്റെ പ്രാർത്ഥന ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കാറുണ്ട്. More than that, it always reminds me of my Christian values. എന്റെ ക്രിസ്തീയ മൂല്യത്തെ കുറിച്ച് ഈ അനുഭവങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കാറുണ്ട്. I do not know how many of you have been traveling in jungles. We lived in jungle, and this was a very, very, very simple, ordinary scene, visuality which we used to behold. ഞങ്ങള് വനപ്രദേശങ്ങളിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. നിങ്ങളിൽ ആരൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. You have monkeys. വളരെ നല്ല കാഴ്ചകൾ അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അവിടെ കുരങ്ങിനെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. And if especially during the summer, monkey will hold with one hand that branch and with another hand it will be plucking and eating the mangoes. ഒരു കൈയില് പ്രത്യേകിച്ച് വേനൽക്കാലത്തൊക്കെ ഒരു മരക്കൊമ്പിൽ കിടന്നിട്ട് അത് മാങ്ങയൊക്കെ പറിച്ച് തിന്നുന്നത് കാണാറുണ്ട്. It will be hanging on one hand and then plucking, and eating together. ഒരു കൈ കൊണ്ട് തൂക്കി കിടക്കും, മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് മാങ്ങയൊക്കെ പറിച്ചു തിന്നും. So protecting the chicken with one hand and doing something other with your hand is some big. This is how it becomes the personality of a Christian life at times. സ്വന്തം ചിക്കന് ഒരു കൈ കൊണ്ട് മൂടി പിടിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരുടെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളും. This is how the life is. അങ്ങനെയാണ് ജീവിതം. Why? എന്തുകൊണ്ട്? How? എങ്ങനെ? These are certain things which I want to show you today. ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. Now I want to start with a challenge. ഒരു വെല്ലുവിളിയോടുകൂടി ആരംഭിക്കാം. John chapter 4 verse 23. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 4:23. And the second part of it. അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം, യോഹന്നാൻ 4:23 രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം. സത്യനമസ്കാരികൾ പിതാവിനെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും നമസ്കരിക്കുന്ന നാഴിക വരുന്നു, ഇപ്പോൾ വന്നുമിരിക്കുന്നു. തന്നെ നമസ്കരിക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ആയിരിക്കണം എന്ന് പിതാവ് ഇച്ഛിക്കുന്നു. 4:23. No, yeah. Okay, can somebody in English? ഇംഗ്ലീഷിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കാമോ? Such as these to worship him. Father seeks Such worshippers, right? Yes, sir. Father seeks such as these to worship him. In one of our version it says, Father is searching for true worshippers. മലയാളത്തില് അന്വേഷിക്കുക എന്നുള്ള പദം കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ മറ്റ് ഭാഷാന്തരങ്ങളിലും മൂലഭാഷയിലും ഒക്കെ പിതാവ് ആരാധിക്കുന്നവരെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. It's very, very profound thing which is written there. വളരെ പ്രഭാവമുള്ള വളരെ വളരെ ഘനമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. And again it has been said by Lord Jesus Christ himself. ഇത് കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. he wants a worship which should be spirit and in truth. നമ്മുടെ ആരാധന ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആയിരിക്കണം. And in the meantime Father is also searching for such kind of worshippers. അങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നവരെ പിതാവ് ഇങ്ങനെ തേടി നടക്കുകയാണ്. He is looking out, he is searching out for people, those who are true worshippers. യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആരാധനക്കാരെ തേടി നടക്കുന്ന ഒരു ദൈവം. Remember, he is not looking at the worship in itself. ആരാധനയല്ല ദൈവം നോക്കി നടക്കുന്നത്. He is looking at the worshipper who is worshiping in truth and in spirit and in truth. മറിച്ച് ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുന്നവരെയാണ് ദൈവം നോക്കി നടക്കുന്നത്. Now let me ask, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, are you a true worshipper? താങ്കൾ ഒരു യഥാർത്ഥ ആരാധനക്കാരനാണോ ആരാധനക്കാരിയാണോ? What was going on when we were singing song? നമ്മൾ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? What happens when somebody gives thanks when we come together on Sunday morning? നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും സ്തോത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? Isn't that like monkey, holding with one hand and plucking and eating the mango in with other?
ഒരു കൈ കൊണ്ട് മരത്തിൽ തൂങ്ങി പിടിച്ചു കിടന്നുകൊണ്ട് മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് മാങ്ങ പറിച്ചു തിന്നുന്ന കുരങ്ങിനെ പോലെയാണോ നമ്മൾ? Or isn't that like me, who was, during the hostel days, we used to protect one chicken with one hand and searching for with the other. ഹോസ്റ്റൽ ജീവിതകാലത്ത് ഒരു കൈ കൊണ്ട് സ്വന്തം ചിക്കൻ മുറുകെ പിടിക്കുകയും അതേസമയം മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ചിക്കൻ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ഉദാഹരണം പോലെയാണോ നാം? We are sitting here concentrating. We are supposed to concentrate on the words and the songs and the prayers, but our mind is somewhere else, right? നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു, നമ്മൾ ദൈവവചനത്തിലും മറ്റുള്ളവർ സ്തോത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലുമൊക്കെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സ് അവിടെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഓടാടി സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ? Protecting with one hand and moving with another. ഒരു കൈ കൊണ്ട് സംരക്ഷിക്കുകയും മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് തേടി നടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. We are here, but we are all around. നമ്മൾ ഇവിടെയാണ്, നമ്മൾ മറ്റെവിടെയൊക്കെയോ അതേ സമയമാണ്. My beloved, this is what is the question which I want to leave you today with. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ഉന്നയിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇത് തന്നെയാണ്. How should a worshipper be? ഒരു ആരാധകൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? How should a spiritual life be of a believer? ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ആത്മീയ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കണം? Where should he stand? എവിടെയാണ് അവൻ നിൽക്കേണ്ടത്? Where should he start at the first place? എവിടെയാണ് അവൻ ആരംഭിക്കേണ്ടത്? My beloved, these are certain things which is been looked, or to be more precise, this is something which God is looking earnestly from you and from me. ഇതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരിലും വളരെ സാഗൂതം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. He is interested in your life. He is interested in your life. അവൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തൽപരനാണ്. How are we living this life for him? അവന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ജീവിതം എങ്ങനെ നയിക്കുന്നു എന്ന് അവൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. He is just watching earnestly, beholding carefully. അവൻ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. My beloved, he is not interested in your shirt, pant or appearance. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അവൻ നമ്മുടെ ഷർട്ടിലും പാൻസിലും നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതിലും താല്പര്യനല്ല. He is not interested in your beauty. നമ്മുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ അവൻ താല്പര്യനല്ല. What you wear, how do you wear, whether you smell, you don't smell, how do you behave, it's not something which he is looking into it. നിങ്ങൾ എന്ത് ധരിച്ചിരിക്കുന്നു, എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ സുഗന്ധം എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇടപെടുന്നു, ഇതിലൊന്നും അവൻ തൽപരനല്ല. He is interested in you. അവൻ നിങ്ങളിലാണ് തൽപരനായി. True worshippers, യഥാർത്ഥ ആരാധകർ, the attitude, ആ മനോഭാവമുള്ളവർ, the commitment, ആ പ്രതിബദ്ധതയുള്ളവർ, the dedication, ആ സമർപ്പണമുള്ളവർ, that you come before the Lord and just pour your heart before him. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വന്ന് ഹൃദയം ദൈവസന്നിധിയിൽ പകരുന്നവർ. I mean, it doesn't need words. അതിന് വാക്കുകൾ പോലും ആവശ്യമില്ല. It doesn't need your appearances. നമ്മുടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതും അതിന് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. You just be how you are. നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആയിരിക്കുക. I'll show you an example. ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം. Chapter 8 of Matthew. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 8-ാം അധ്യായം verse 2. 2-ാം വാക്യം. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 8-ാം അധ്യായം. Again I have a problem here in the Malayalam translation. Anyway, we'll read that. Verse 2 of chapter 2. Verse 2 of chapter 8. മത്തായി 8-ന്റെ 2-ാം വാക്യം ഇവിടെയും മലയാളത്തിൽ അല്പം വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമുക്കത് വീണ്ടും വായിച്ചു നോക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു കുഷ്ഠരോഗി വന്ന് അവനെ നമസ്കരിച്ച്, കർത്താവേ, നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ശുദ്ധമാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞു. നമസ്കരിച്ചു. Okay, read it in English please. ഇംഗ്ലീഷിലൊന്ന് വായിക്കാമോ? And behold, there came a leper and worshipped him, saying, There came a leper and worshipped him. How does a leper look like? അവിടെ ഇതാ ഒരു കുഷ്ഠരോഗി വന്നു, അവനെ ആരാധിച്ചു എന്നാണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. He did not have any kind of good clothing. I mean, he was thrown out of the city. എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു കുഷ്ഠരോഗി കാണപ്പെട്ടത്? അവന് നല്ല വസ്ത്രമൊന്നും കാണത്തില്ല, മാത്രമല്ല ദുർഗന്ധം വമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നിരിക്കണം. He came before the Lord and he falls at his feet. അവൻ കർത്താവിന്റെ മുന്നേ വന്ന് കർത്താവിന്റെ പാദത്തിങ്കൽ വീണ് നമസ്കരിക്കുകയാണ്. You are the savior. നീയാണ് രക്ഷകൻ. There is none like you. അങ്ങേ പോലെ ആരുമില്ല. You alone have the answer for me. എന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നീ മാത്രമാണ്. And that is what he says, Master, if you will, I can be healed. അതാണ് അവൻ പറയുന്നതും, യജമാനനെ, നിനക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ സൗഖ്യമാക്കാൻ കഴിയും. How is your attitude?
നമ്മുടെ മനോഭാവം എങ്ങനെയാണ്? Today the whole theme of our worship was grace. ഇന്ന് നമ്മുടെ ആരാധനയുടെ കേന്ദ്ര ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് കൃപ എന്നുള്ള We വിഷയമായിരുന്നു. were lost and we are found. നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവരായിരുന്നു, എന്നാൽ കണ്ടെത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. Do we really come to that understanding of that gravity that we were really lost and we are found? നമ്മൾ ആ ഗൗരവത്വത്തിലേക്ക് വന്ന് ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവരായിരുന്നു, നമ്മളെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ. It's not merely the words, my beloved. It's not merely the words. ആ വാക്കുകളല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രധാനമായിരിക്കുന്നത്. The attitude. ആ മനോഭാവം. Had you not been found, what would have been your situation? നിങ്ങളെ ദൈവം കണ്ടെത്തിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താകുമായിരുന്നു? That is what makes you come for worshiping him. അതാണ് നമ്മളെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. That attitude. ആ മനോഭാവം. That has to come when we come on Sunday morning. നമ്മൾ ഞായറാഴ്ച ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ മനോഭാവം നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. It's not that only on Sunday morning, but it is throughout our life. It should be reflected. അത് ഞായറാഴ്ച മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ജീവിത സമയങ്ങളിൽ മുഴുവൻ അത് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട മനോഭാവമാണ്. And that is what I want to share with you. അതാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. That attitude of worship. ആ ആരാധനയുടെ മനോഭാവം. It does not show your appearances, your clothing, your attitude, your words. അത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതോ, നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രം എന്താണെന്നുള്ളതോ, നിങ്ങളുടെ വാക്ക് എന്താണെന്നുള്ളതോ പോലും വിഷയമല്ല. But you and you attitude, you alone. നിങ്ങൾ മാത്രം, നിങ്ങളുടെ മനോഭാവം മാത്രം. When he is looking from there, he is looking at you as one who should be having an attitude of that surrendering, that commitment, that worship, where you are living life for him. ആ കർത്താവ് മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളിൽ മാത്രം, നിങ്ങളിലാണ് ആ മനോഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്. You know, I want to proceed further with this. What does require to be a true believer, true worshipper? ഒരു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയായി ആരാധകനായിരിക്കാൻ എന്താ വേണ്ടത്? I will show 3 things and then I'll be done. ഞാൻ 3 കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷ അവസാനിപ്പിക്കാം. Number 1. ഒന്ന്, a true worshipper demands a pure heart. ഒരു യഥാർത്ഥ ആരാധകന് ഒരു വിശുദ്ധ ഹൃദയം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. You know, I was working in I work in a lot of AIs. ഓക്കെ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിലൊക്കെ ധാരാളം ഇടപെടാൻ ഇടയാകുന്നുണ്ട്. Chat GPT, Grok, you know, you have DeepSeek, so many things. Chat GPT, അതുപോലെ ഗ്രോക്ക്, ഡീപ് ഫ്രീക്ക്, ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് നമ്മുടെ മൊബൈലിലുണ്ടല്ലോ. I would request, you know, you all have mobile, you all have Chat GPTs and all, you operate in different ways. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം മൊബൈലുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മൊബൈലുകളിലൊക്കെ ചാറ്റ് GPT പോലുള്ള കൃത്രിമ ബുദ്ധി, നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങളോട് ഞാനൊരു കാര്യം അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. I make a lot of fun with all these AIs. ഈ നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് തമാശകൾ കാണിക്കാറുണ്ട്. So I was asking one day, do you know Saji Matthews? ഒരു ദിവസം നിർമ്മിത ബുദ്ധിയോട് ചാറ്റ് GPT ചോദിച്ചു, നിനക്ക് സജി മാത്യുവിനെ അറിയാമോ എന്ന്. He says, I don't know. അത് തിരിച്ചു പറഞ്ഞു, എനിക്ക് അറിയത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. I said, you should know about Saji Matthews. അപ്പം ഞാൻ ചാറ്റ് GPTയോട് പറഞ്ഞു, സജി മാത്യുവിനെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. He's a great fellow. പുള്ളി ഒരു വലിയ ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞു. And then I started describing about him. അവനെക്കുറിച്ച്, സജി മാത്യുവിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. Then Chat GPT says, I don't want to know it. അന്നേരം ചാറ്റ് GPT പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയണ്ടായിരുന്നു. So I was so sad. എനിക്ക് വളരെ വിഷമം തോന്നി. You know, if you ask Chat GPT, നിങ്ങൾ ചാറ്റ് GPTയോട് ചോദിച്ചാൽ, tell me a prayer unto Lord Jesus Christ where you explain about him, his sovereignty, his work on the cross, he will give you an amazing description of prayer. നമ്മൾ ചാറ്റ് GPTയോട് പറയുക, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യേക സ്വഭാവങ്ങൾ, അവന്റെ സർവാധികാരം, ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് അനുസരിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥന തയ്യാറാക്കി തരാൻ പറഞ്ഞ ചാറ്റ് GPT മനോഹരമായ ഒരു പ്രാർത്ഥന ശരിയാക്കി തരും. I forgot to take the printout. Actually, I did it in my system. I wanted to bring it. It's amazing. ഞാൻ എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അങ്ങനെയുണ്ട്, അവനെ ഈ ചാറ്റ് GPTയെ കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയ കിടപ്പുണ്ട്. എൻ്റെ കോപ്പി എടുക്കാനായിട്ട് മറന്നുപോയി. വളരെ മനോഹരമായ പ്രാർത്ഥനയാണ്. Now tell me, can Chat GPT go to heaven? എന്നാൽ എന്നോട് പറയുക, ചാറ്റ് GPTക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റുമോ? Do you think that? എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു?
He knows everything. I mean, his prayer and all, I mean, pakka. പുള്ളിക്ക് എല്ലാം അറിയാം. പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ഉഗ്രം പ്രാർത്ഥനയാണ്. Did God come to search ChatGPT or Grok? കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ChatGPTയും ഗ്രോക്കും ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണോ? Is it? ആണോ? No. അല്ല. He's searching you and me. കർത്താവ് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും അന്വേഷിക്കുക. What is the difference between you and me? You, me and ChatGPT? നമ്മളെ ChatGPT ആയിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എന്താ വ്യത്യാസമുള്ളത്? What? എന്താ? Come on. We are created in His own image. നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിലാണ്. Yeah, one thing. What else? പിന്നെന്താ വ്യത്യാസം? നമ്മുടെ ആത്മാവുണ്ട്. Okay. Yes. What else? നമുക്ക് സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛയുണ്ട്. Yes, we have free will, emotions, attitude. നമുക്ക് വികാരങ്ങളുണ്ട്, മനോഭാവങ്ങളുണ്ട്. See, ChatGPT has knowledge. ChatGPTക്ക് അറിവുണ്ട്, ജ്ഞാനമുണ്ട്. But ChatGPT does not have emotion, attitude, heart to align with God. എന്നാൽ ChatGPTക്ക് വികാരങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയമോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും, മനോഭാവം ഒന്നുമില്ല. ദൈവവുമായിട്ട് സ്വയമേവ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ChatGPTക്ക് കഴിയത്തില്ല. That it can be done only by you and by me. എന്നാൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അതിന് സാധിക്കും. That we can be aligned with God. നമുക്ക് ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ, നമ്മളെ തന്നെ ബന്ധപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. We can say, Lord, sorry for doing wrong. നമുക്ക് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ദൈവത്തോട് ക്ഷമ പറയാൻ കഴിയും. We can experience the forgiveness from God. ദൈവത്തിന്റെ ക്ഷമ അനുഭവിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. And when we, that grace and mercy, when we experience that grace and mercy, we come close to God. നമ്മള് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയും കരുണയും ഒക്കെ അനുഭവിക്കാൻ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൂടുതൽ എത്തപ്പെടാൻ കഴിയും. A true worshipper demands a pure heart. ഒരു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിക്ക് ഒരു ശുദ്ധമായ ഹൃദയം അത്യാവശ്യമാണ്. God was so angry during the days of Isaiah. യെശയ്യാവിന്റെ കാലത്ത് കർത്താവ് വളരെ ക്രോധിച്ചിരുന്നു. I mean, that was the same situation in the life of Pharisees and Sadducees while Jesus was on this earth. കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോഴ് പരീശന്മാരുടെ കാര്യത്തിലും സദൂക്യരുടെ കാര്യത്തിലും ഒക്കെ കർത്താവ് കോപിതനായിരുന്നു. Okay, we'll read that. Matthew chapter 15. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗം വായിക്കാം. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 15-ാം അധ്യായം 7, 8, 9. 7, 8, 9 വാക്യങ്ങൾ. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 15, 7, 8, 9. നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് യെശയ്യാവ്, ഈ ജനം അധരം കൊണ്ട് എന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നു, എങ്കിലും അവരുടെ ഹൃദയം എന്നെ വിട്ടകന്നിരിക്കുന്നു. മാനുഷ്യ കൽപ്പനകളായ ഉപദേശങ്ങളെ അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്നെ വ്യർത്ഥമായി ഭജിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ പ്രവചിച്ചത് ഒത്തിരിക്കുന്നു. Lord is telling the Pharisees, this is what you are. പരീശന്മാരോട് കർത്താവ് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഇതാണ്. That you are away from God. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നിരിക്കുന്നു. Your heart is away from God. You are describing so much about the Lord, but your heart is away. നിങ്ങൾ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പല കാര്യങ്ങളും വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയാണ്. I mean, the only thing Jesus Christ hated in this world was the attitude of Pharisees. കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ അതികഠിനമായിട്ട് വെറുത്ത ഒരു കാര്യമാണ് പരീശന്മാരുടെ മനോഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. The hypocrisy. അവരുടെ കപടഭക്തി. They show something but they are something else. അവര് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറമേ പ്രകടിപ്പിക്കുമായിരുന്നു, പക്ഷേ വാസ്തവത്തിൽ അവര് വേറെന്തൊക്കെ ആയിരുന്നു. They wear good clothes. അവര് നല്ല വസ്ത്രം They ധരിക്കുമായിരുന്നു. do all kind of prayers. അവര് പല പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലുമായിരുന്നു. But they are away from the Lord. എന്നാൽ അവര് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. They had absolutely no emotion for the people, those who are in need. ആവശ്യമുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് യാതൊരു വികാരവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. What are we into? നമ്മളും എങ്ങനെയാണ്? These Pharisees, these Sadducees, they follow tradition. They were very good in tradition following. ഈ പരീശന്മാരും സദൂക്യരും ഒക്കെ ആ പഴയ ആചാരങ്ങളൊക്കെ ആചരിക്കുന്നതിൽ വളരെ മിടുക്കരായിരുന്നു. I mean, olden days brethren people. പണ്ട് കാലത്തെ ബ്രദറുകാര്, they were like the olden days brethren people. അവര് ആദ്യകാലത്തെ ബ്രദറുകാരെ പോലെ ആയിരുന്നു. Following പിതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, പിതാക്കന്മാര് പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു.
But why? Why do we need the traditionalism? എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പാരമ്പര്യവാദം വേണം? Why do we need? Did God tell you to follow the traditionalism? No. നമ്മൾ പാരമ്പര്യം അനുസരിക്കണമെന്ന് ദൈവം എവിടെങ്കിലും കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. We are supposed to follow the example set at times. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവര് നൽകുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അനുകരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. Our old fathers have really paid the price for their faith. നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാര് അവരുടെ വിശ്വാസത്തിനായിട്ട് ഒരുപാട് വില കൊടുത്തവരാണ്. But that does not mean that the situations what they have paid the price, so are we supposed to pay the price for our faith. അവര് തങ്ങളുടെ ജീവിതകാലത്ത് വില കൊടുത്തതുപോലെ നമ്മുടെ കാലത്ത് നമ്മളും വില കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. We are not supposed to be away from God and then continue for the traditionalism. എന്നാൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് പാരമ്പര്യത്തിനായിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. It is not something, where your heart is away from God and you are following only with the words. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നിരിക്കുക, അതേസമയം വാക്കില് ദൈവത്തെ അനുകരിക്കുന്നവരായിരിക്കുകയും ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. How do these people behave? I'll show you an example. ഈ ജനം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളതിന് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം. What are the ways, this example, being away from God and align with the words? വാക്കില് ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുക, അതേസമയത്ത് ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ. I'll show you one. ഒരെണ്ണം കാണിക്കാം. Luke chapter 18. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 18-ാം അധ്യായം. Very familiar portions. You all read and I also read. വളരെ പരിചയമുള്ള ഭാഗമാണ്, നമ്മളൊക്കെ വായിക്കുന്ന ഭാഗം തന്നെയാണ്. Luke 18 verses 11 to 13. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 18-ന്റെ 11 തൊട്ട് 13 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. പരീശൻ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നോട് തന്നെ, ദൈവമേ, പിടിച്ചുപറിക്കാർ, നീതികെട്ടവർ, വ്യഭിചാരികൾ മുതലായ ശേഷം മനുഷ്യരെ പോലെയോ ഈ ചുങ്കക്കാരനെ പോലെയോ ഞാൻ അല്ലായികയാൽ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു. ആഴ്ചയിൽ 2 വട്ടം ഉപവസിക്കുന്നു, നേടുന്നതിലൊക്കെയും പതാരം കൊടുത്തു വരുന്നു എന്നിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ചുങ്കക്കാരനോ ദൂരത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തേക്ക് നോക്കുവാൻ പോലും തുനിയാതെ മാറത്തടിച്ചു, ദൈവമേ, പാപിയായ എന്നോട് കരുണയുണ്ടാകണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു. Are you able to follow the difference? ഈ ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? God, you know my biodata. ദൈവമേ, നിനക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണത്തെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിയാമല്ലോ. I do everything as you have been telling me. നീ എന്നോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെയൊക്കെയും ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. Like this Gentile. ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ പോലെ, ജാതികളെ പോലെ അല്ല. I do all things which you have been telling and I am following. അങ്ങ് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഇതാ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. What all fathers have told me, I have been following. What all traditionalism there, I have been following. പിതാക്കന്മാർ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു അതെല്ലാം ഞാൻ അനുസരിക്കുന്നുണ്ട്. പാരമ്പര്യം എന്ത് ആവശ്യപ്പെടുന്നു അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. I am not like this guy who cannot even come before you. ഈ ചുങ്കക്കാരനെ പോലെ നിന്റെ സന്നിധിയിൽ വരാൻ അനുവാദമില്ലാത്തവനെ പോലെ അല്ല ഞാന്. I am clean before you, O God. ഞാൻ നിന്റെ മുന്നിൽ ആകപ്പാടെ ശുദ്ധിയൊക്കെ ഉള്ളവനാണ്. God hates these people, ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ ദൈവം വെറുക്കുന്നു. He is away from God. അവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകലെയാണ്. That is what God says. അത് തന്നെയാണ് ദൈവം പറയുന്നു. Their heart is away from me. അവരുടെ ഹൃദയം എന്നിൽ നിന്ന് അകന്നിരിക്കുന്നു. No comparison. ഒരു താരതമ്യത്തിനും സാധ്യതയില്ല. Christian life does not need comparison. ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തില് താരതമ്യത്തിന് ഒരു സ്ഥാനവുമില്ല. It's not how am I good in relation with the person next to me. എന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളുമായിട്ട് ഞാൻ എത്ര മെച്ചമാണെന്നുള്ളതിന് ഒരു വിലയുമില്ല. But what God is saying is, where am I when I started and where am I now? ഞാൻ എന്റെ യാത്ര ആരംഭിച്ചപ്പോൾ എവിടെയായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ എവിടെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതിലാണ് ദൈവത്തിന് താല്പര്യം. That is what is the criteria we must be looking in our spiritual life. നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലും നമ്മൾ അനുകരിക്കേണ്ട ആ അളവുകോൽ അതാണ്. My beloved, we are failed. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. Let us start afresh as a church. നമുക്ക് സഭയെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒന്നേന്ന് തുടങ്ങാം. That we should be a true worshippers. നമ്മൾ യഥാർത്ഥ ആരാധനക്കാരാകണം. Basically I'm an engineer. ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സൈഡിലുള്ള ഒരാളാണ്. So I sometimes think like engineers only. എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് പലപ്പോഴും ഞാനും ചിന്തിക്കുന്നത്. Just imagine. ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക, if true worshippers, യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികള്, imagine, I'm just giving a hypothetical situation. സങ്കല്പിച്ചാൽ മതി. From heaven, if God looks at
all the believers sitting here, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളെല്ലാം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം നോക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, or people all around, അല്ലെ ചുറ്റുമുള്ള ജനങ്ങളെയൊക്കെ. and every true believer has a bulb on the head. എല്ലാ നല്ല വിശ്വാസികളുടെയും തലയിൽ ഒരു മുഴയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ബൾബ്, ഒരു 100 watt bulb. ഒരു 100 വാട്ട്സിന്റെ ബൾബ് എല്ലാവരുടെയും തലയിലുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. So from there God is looking at Tirumala, and there are some 100 people, they are having the bulb and they all are moving all across. ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ തിരുമലയുള്ള 100 വിശ്വാസികളുണ്ട്, അവരുടെ എല്ലാം തലയിൽ ബൾബ് കത്തിയിരിപ്പുണ്ട്, അവരിങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. And he is waiting. Pardon? He is waiting. അവന് ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. How many are coming in Tirumala Brethren Assembly? അതിൽ എത്ര പേര് തിരുമല സഭയിലേക്ക് വരുന്നു? How would it look like? അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? Oh, only 5 പേരെ വന്നോളൂ. I mean only 7. No, only 50. ഓ, 5 പേരെ വന്നുള്ളൂ അല്ലേ? 15 പേരെ വന്നുള്ളൂ, അതോ 50 പേര് വന്നോ? Is that something which he is looking in? അതാണോ ദൈവം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? My beloved, God is looking at the hearts. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവം ഹൃദയത്തിലാണ് നോക്കുന്നത്. He is looking at true worship. He is chasing them. കർത്താവ് യഥാർത്ഥ ആരാധനക്കാരെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, അവരെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. And let us become a believer, set of believers which we may please God through our worship. നമുക്ക് ഒരു തരം വിശ്വാസികളായി തീരാം. എങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാധനയിലൂടെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവർ. Let our life become a worship for God. നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ ദൈവത്തിനുള്ള ഒരു ആരാധനയായി ഭവിക്കട്ടെ. Let us not be merely the doers of God, rather let us be the sanctified believers which he expects us to be. ദൈവം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നവരും മാത്രമല്ല, ചെയ്യുന്നവരും മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചവരായി തീരാനിടയാകട്ടെ. Psalms 24. സങ്കീർത്തനം 24. Who can become like a true believer? This is something which psalmist is telling beautifully, explaining beautifully. ഒരാൾക്ക് ഒരു നല്ല വിശ്വാസി അല്ലെ വിശുദ്ധനായി തീരാൻ ആർക്ക് കഴിയും? Psalm 24, 3 and 4. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 24 3 4 വാക്യങ്ങൾ. യഹോവയുടെ പർവ്വതത്തിൽ ആർ കയറും? അവന്റെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ആർ നിൽക്കും? വെടിപ്പുള്ള കൈയും നിർമ്മല ഹൃദയമുള്ളവൻ തന്നെ, വ്യാജത്തിന് മനസ്സ് വയ്ക്കാതെയും കള്ളസത്യം ചെയ്യാതെയും ഇരിക്കുന്നവൻ. The one who has a pure heart. വിശുദ്ധമായ ഒരു ഹൃദയമുള്ളവൻ. How can we get this pure heart? നമുക്ക് ഈ നിർമ്മല ഹൃദയം എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് കഴിയും? You don't need to go anywhere. You just look at your children who are like 2-year or 3-year babies. നമ്മൾ വേറെങ്ങും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ 2 വയസ്സോ 3 വയസ്സോ ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടാൽ മതി. They have a pure heart. അവർക്ക് വളരെ നിർമ്മലമായ ഒരു ഹൃദയമുണ്ട്. They are hungry, they speak up. അവർക്ക് വിശക്കുന്നെങ്കിൽ അവർ വർത്താനം പറയും. If they don't like, they will tell it on the face. അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർ അതും പറയും. But in all the situations through, their dependency is always on their father and all their mother. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും അവരുടെ ആശ്രയം അവരുടെ മാതാപിതാക്കളിലാണ്. They are aligned with their heart, with their father and with their mother. അവരുടെ ഹൃദയം അവരുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരോട് അങ്ങ് ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. They cannot be away from their father and mother. മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് അകന്നിരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുകയില്ല. They don't like. അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. Because their dependency, their solace, their refuge is in their father and in their mother. കാരണം അവരുടെ ആശ്രയം അവരുടെ മാതാപിതാക്കളിലാണ്. അവരുടെ ആശ്വാസം അവരുടെ സന്തോഷം മാതാപിതാക്കളിലാണ്. They don't bother. I mean, what would be my food next day? നാളത്തെ എന്റെ ആഹാരം എന്തായിരിക്കുമെന്നൊന്നും അവർ ചിന്തിക്കാറേ ഇല്ല. They never even bother what would be the government of India doing with the United States and the Canada government next day. നാളെ അമേരിക്കയോടോ അല്ലെങ്കിൽ കാനഡയോടോ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇടപെടാൻ പോകുന്നതെന്നൊന്നും അവരുടെ വിഷയമേ അല്ല. They are only seeing the smile of the father and mother throughout the moments which they live, the day throughout the nights. അവരുടെ സമയം മുഴുവൻ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ആ പുഞ്ചിരി കാണാനായിട്ടാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. They are happy of seeing their father and mother laughing with them, playing with them. അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ അവരോടൊപ്പം കളിക്കുകയും അവരുടെ അടുത്ത് ചിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിൽ അവർ വളരെ സന്തുഷ്ടരാണ്. That is why Jesus Christ says, be like little child, right? അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ ആയി വരുവീൻ. Can we be like these little ones?
നമുക്ക് ഈ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ ആയി തീരാൻ കഴിയുമോ? With a pure heart. നിർമ്മല ഹൃദയമുള്ളവരായി. Let's go to God. നമുക്ക് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് പോകാം. And let's tell him, Lord, I am like this. കർത്താവേ, ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയാനിടയാകട്ടെ. I have failed. എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. I have failed. ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടു കർത്താവേ. These are the weaknesses I am having, Lord. കർത്താവേ, എനിക്കുള്ള ബലഹീനതകൾ ഇവയൊക്കെയാണ്. Help me that I may എന്നെ സഹായിക്കണമേ. able to become a true worshipper. എനിക്കൊരു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയായി തീരാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ. That I may live a life worthy for you. നിനക്ക് കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ ഇടയാകട്ടെ. So let us tend to be a true worshipper with our heart. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ നിലയിൽ ഒരു യഥാർത്ഥ ആരാധനക്കാരനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കും. True worshippers demand a pure heart. ഒരു യഥാർത്ഥ ആരാധനക്കാരന് ഒരു നിർമ്മല ഹൃദയം ആവശ്യമാണ്. Number 2. രണ്ടാമത്, True worshippers also demand a pure relationship. പ്യൂർ Relationship. ഒരു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിക്ക് ഒരു വിശുദ്ധമായ ബന്ധവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. We cannot be doing something and behaving something before the Lord. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തില് ആയിരിക്കുകയും മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഇടപെടുകയും ചെയ്യാനായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ മുന്നിൽ കഴിയുകയില്ല. You know, when Samuel speaks to Saul, he says, what? Children may be remembering those verses. Obedience is better than what? Sacrifice. അനുസരിക്കുന്നത് എന്തിനേക്കാളും നല്ലതെന്നാണ് ശൗലിനോട് പറഞ്ഞത്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. അനുസരിക്കുന്നത് is better than sacrifice. യാഗത്തേക്കാൾ നല്ലത്. You don't need to do so many things, but just obey and obey. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അനുസരിക്കുക. You know, I'll show you okay, read 2 Chronicles. 2 ദിനവൃത്താന്തത്തിൽ നമുക്കൊരു ഭാഗം വായിക്കാം. Read 2 Chronicles chapter 16 verse 9. 2 ദിനവൃത്താന്തം 16-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 9-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം. 2 ദിനവൃത്താന്തം 16:9. യഹോവയുടെ കണ്ണ് തങ്ങൾ ഏകാഗ്ര ചിത്തരായിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി തന്നെത്താൻ ബലവാനെന്ന് കാണിക്കേണ്ടതിന് ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടവും ഊടാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. The Lord is moving with all of us. കർത്താവ് നമ്മളുടെ എല്ലാ അടുത്തൂടെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. So whenever we are weak, he will come into picture and he will make us strengthened. നമ്മൾ ഏകാഗ്രതയുള്ളവരായിരിക്കും, നമ്മൾ ബലഹീനതയുള്ളവരായിരിക്കും, നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് നമുക്ക് ബലം നൽകും. You know, whenever I speak in the corporate, I always say we are created for accomplishments. ഞാൻ ഈ കമ്പനികളിലൊക്കെ പ്രസംഗിക്കാൻ അവരോട് പറയാറുണ്ട്, ചില കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മളെന്ന്. We are created to be champions in this world. നമ്മളെ മിടുക്കന്മാരായിരിക്കാനായിട്ടാണ് ദൈവം ഈ ലോകത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. We are fashioned to be the great in this world. നമ്മളെ വലിയവരാക്കി തീരത്തക്ക വിധത്തിലാണ് ദൈവം നമ്മളെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. God did not intend to be failure in our life at all. നമ്മളെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെടണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നേ ഇല്ല. He wants us to be successful. നമ്മൾ വിജയികളാകണമെന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. But the only thing is we are not depending on Lord to be successful. എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ വിജയികളാകാനായിട്ട് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നേ ഇല്ല. We are not aligning with him. We are not in the relationship with him. നമ്മൾ ദൈവവുമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുന്നില്ല, ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. We are not able to obey. നമുക്ക് ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. Unless we obey, unless we follow his path, we are not able to become the champions in this world. നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ വിജയികളാകാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നില്ല, ദൈവത്തിന്റെ വഴികളിൽ നടക്കുന്നില്ല. You know, when you read the life of Saul, God appointed Saul to be king. നമുക്ക് ശൗലിന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് വായിച്ചാല് ദൈവം ശൗലിനെ രാജാവായിരിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തതാണ്. He was not very happy. അവൻ ആദ്യം അത്ര സന്തുഷ്ടനല്ലായിരുന്നു. But because of the desires of the people, he appointed Saul to be the king. ദൈവത്തിന് ഒരു രാജാവിനെ നിയമിക്കാൻ അപ്പോൾ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ജനം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ശൗലിനെ നിയമിച്ചു കൊടുത്തു. And he blessed him. അവനെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. But there came a day when Saul started disobeying God. എന്നാൽ ഒരു ദിവസം ശൗല് ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെത്തി. The moment when he started disobeying, he started losing his kingdom. അവന് ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാതിരുന്ന് തുടങ്ങിയപ്പം തൊട്ടു തന്നെ അവന്റെ രാജ്യം അവന് നഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. God has given us a track to run. നമുക്ക് ഓടാനായിട്ടുള്ള ഒരു പാത ദൈവം നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. Just obey him.
അവനെ അനുസരിച്ച് ഓടുക. Don't use your brain. I always tell my son, നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കാതെ ഇരിക്കുക. just depend what he says. അവൻ പറയുന്നത് മാത്രം ആശ്രയിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുക. Enjoy with him. അവനുമായിട്ട് സന്തോഷിക്കുക. And when we do that, we are in the close relationship with him. നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവവുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുള്ളവരായി. And when we are close, the fruits come out of our life. നമ്മൾ ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ആത്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക തന്നെ ചെയ്യും. God is searching people like that who depend on him, who are called true worshippers. ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ, അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ ആരാധകരെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ആളുകളെ ദൈവം തിരക്കി നടക്കുകയാണ്. Colossians chapter 3 verse 17. കൊലോസ്യ ലേഖനം 3:17 പോകാം. And also we will read John chapter 15 verse 4. അതുപോലെ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 15:4 കൂടെ വായിക്കാം. കൊലോസ്യർ 3:17 ആദ്യം. വാക്കിനാലോ ക്രിയയാലോ എന്തു ചെയ്താലും സകലവും കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ചെയ്തും അവൻ മുഖാന്തരം പിതാവായ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിപ്പീൻ. Enjoy that whatever you do in the name of the Lord. കർത്താവിന്റെ പേരിൽ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തു കൊള്ളുക. There should not be any murmuring as such. നമ്മള് പിറുപിറുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക. The problem with particularly in this era, we are unhappy in everything. ഈ യുഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്, നമ്മൾ എല്ലാറ്റെയും കുറിച്ച് അസംതൃപ്തരാണ്. I have lived the life where there was no light. ഞാൻ പ്രകാശമില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. During that there was no electricity when in our childhood days. കുഞ്ഞുകാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയേ ഇല്ലായിരുന്നു. We used to study in a slate where we had to use the chalk, that pencils, white pencils. സ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അതില് സ്ലേറ്റ് പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതി പഠിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. Now for the children, what is slate and pencil, they have to Google it first. ഇന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ സ്ലേറ്റും പെൻസിലും എന്നൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൽ പോയി തിരയണം. And today we are living in the world of artificial intelligence. നമ്മൾ ഇന്ന് നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ കാലത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. Those days we were content, we were happy, we were satisfied. ആ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മളൊക്കെ സംതൃപ്തരായിരുന്നു, നമ്മളൊക്കെ സന്തോഷമുള്ളവരായിരുന്നു. But sometimes I wonder for our young people, they are unhappy even for their delay in the train or the bus or even not getting their proper internet connectivity. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ യുവജനത വളരെ അസംതൃപ്തരാണ്. എപ്പോഴും ട്രെയിൻ താമസിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് കിട്ടാതെ വരികയോ ചെയ്താൽ പോലും അവർ അസംതൃപ്തരാണ്. No waiting. കാത്തു നിൽക്കാനേ കഴിയില്ല. Enjoy whatever you do, it's okay. Train is late, internet is buffering, all right. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് അത് ആസ്വദിച്ച് ചെയ്യുക. ട്രെയിൻ താമസിക്കട്ടെ, അല്ലെ ഇന്റർനെറ്റ് ഇച്ചിരി സ്ലോ ആയിരിക്കട്ടെ, വേഗത കുറഞ്ഞിരിക്കട്ടെ, അത് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. It's beyond your control. You can't go and teach the train driver. നമുക്ക് ട്രെയിൻ ഡ്രൈവറെ പോയി പഠിപ്പിച്ച വേഗത കൂട്ടാൻ കഴിയുകയില്ലല്ലോ. Or you cannot increase the internet speed. ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സ്പീഡ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കഴിയത്തില്ലല്ലോ. We cannot do so many things. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ മേലാത്ത അനേക കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ. It's okay, fine. അതൊക്കെ ശരിയാണ്. If I don't sing, it's okay, I can't sing. എനിക്ക് പാട്ട് പാടാൻ കഴിയത്തില്ലെങ്കിൽ ശരി, ഓക്കെ, പാടാൻ കഴിയുന്നില്ല. I can't what do you call play music, it's okay, fine, no problem. എനിക്ക് സംഗീതം ആലപിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, ഓക്കെ, അതിനെന്താ പ്രശ്നം? There's so many things I can do better. Pardon? There's so many things I can do better. എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അനേക കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ. So as long as you do whatever you do it the best, do it for the Lord. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് കർത്താവിനെന്ന വണ്ണം ചെയ്യുക. So you will be content in your life, and that is why your attitude should be towards God. നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംതൃപ്തരായിരിക്കും. അതായിരിക്കണം ദൈവത്തോടുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവം. John chapter 15 verse 4. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 15:4 കൂടെ വായിക്കാം. ഞാൻ നിങ്ങളിലും വസിക്കും. കൊമ്പിന് മുന്തിരിവള്ളിയിൽ വസിച്ചിട്ടല്ലാതെ സ്വയമായി കായ്പാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ എന്നിൽ വസിച്ചിട്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയില്ല. So when we are with the Lord, we yield fruits. നമ്മൾ ദൈവത്തോടൊപ്പം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫലം കായ്ക്കും. We will. തീർച്ചയായും. When you are planted chakka, you have not thought that, this chakka should not give me the chakka at all. നമ്മൾ പ്ലാവ് നടുമ്പോൾ അത് ചക്ക കായ്ക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയാറൊന്നുമില്ലല്ലോ. We want, right? We want.
We are aligned with the Lord, and when Lord is aligned with us, He is connected with us, He wants us to be fruitful. നമ്മൾ ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ, അവനിൽ വസിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫലം കായ്ക്കണമെന്ന് ദൈവത്തിന് നിർബന്ധമുണ്ട്. That is what He wants. അതാണ് അവന് വേണ്ടത്. That is why He has kept us in this world. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ഈ ലോകത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. That is what He wants us to be, the light in this world. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമായിരിക്കണമെന്ന് അവൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. Because this world is full of darkness. ഈ ലോകം നിറയെ ഇരുട്ടാണ്. And we are here to be the true worshipper, to shine the people around us. നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളായിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് വെളിച്ചം കാണിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. Live life. Live life as per the plan, as per the purpose of God. ദൈവത്തിന്റെ ഹിതമനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതം നയിച്ച് അങ്ങനെ പ്രകാശമായി തീരാൻ. Let us be the true worshipper, my beloved. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ആരാധകരായി തീരാം. I go quickly. മൂന്നാമത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് പോകട്ടെ. Worship demands, number one, worship demands a pure heart. ഒന്നാമതായിട്ട് ആരാധനയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം നിർമ്മലമായ ഹൃദയമാണ്. Number two, worship demands a pure relationship with the Lord. രണ്ടാമതായിട്ട് ആരാധനയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്നത് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള നിർമ്മലമായ ഒരു ബന്ധമാണ്. And third, worship demands your life itself. മൂന്നാമതായിട്ട് യഥാർത്ഥ ആരാധനയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ നല്ല ജീവിതം തന്നെ അത്യാവശ്യമാണ്. A worshipper has to be available with his life to worship God. ഒരു ആരാധകന് തന്റെ ജീവിതവുമായിട്ട് തന്നെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് കഴിയണം. 1 Corinthians chapter 6 verse 19. നമുക്ക് 1 കൊരിന്ത്യർ 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 19-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം. 1 കൊരിന്ത്യർ 6:19. ദൈവത്തിന്റെ ദാനമായ നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മന്ദിരമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ ശരീരം എന്നും നിങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കയാൽ നിങ്ങൾ താന്താങ്ങൾക്കുള്ളവരല്ല എന്നും നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ? ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും. We should be ready with our body to worship God. നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായിരിക്കണം. Whatever you do, you eat, you drink, you wear, you do whatever. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും അതുകൊണ്ടൊക്കെ, എന്ത് തിന്നുന്നു, കുടിക്കുന്നു, ഉടുക്കുന്നു, അതുകൊണ്ടൊക്കെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ ഇടയാകണം. I mean, I always say, your body should give us that kick to worship God. നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ നമുക്ക് ആ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനുള്ള ആ വലിയ പ്രചോദനം തരണം. Your body should give you that excitement. Hey, I am going for worshiping my Lord. നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ ഞാനിത് ആരാധിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ള ആവേശം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കണം. My body is a temple of God, therefore my body is a worship for the Lord throughout the life. എന്റെ ശരീരം ദൈവത്തിന്റെ ആലയമാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ശരീരം തന്നെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവന് ഉള്ള ഒരു ഉപകരണം. You read the book of Deuteronomy, book of Leviticus, it says the lifestyle systems. നമ്മൾ ആവർത്തനം പുസ്തകം, സംഖ്യാപുസ്തകം, ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിത രീതി തന്നെ ആരാധനയ്ക്ക് ഒരു മുഖാന്തരമാണ്. How should you wear? How should you have a relationship? How should you be eating? How should you be behaving? How should you be owning? How should you be crediting? So on and so forth. ആ ജീവിതത്തിലെ അനേക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്, വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നത്, കൊടുക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആരാധനയുടെ മുഖാന്തരങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളിൽ കാണുന്നു. These all are the lifestyle, a life to worship Lord, to live for the Lord. നമ്മുടെ ജീവിത രീതികള് മുഴുവനും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ്. So whatever you are doing, your concentration is on the Lord. Lord, I want to please you, therefore I am doing this. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ദൈവത്തിലായിരിക്കണം. കർത്താവേ, ഞാൻ നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ചിന്ത. That is why Paul says, whatever you do it for the glory of God. തിന്നാലും കുടിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്താലും അത് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി ചെയ്യുവിൻ എന്ന് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. He is happy. അവൻ സന്തുഷ്ടനാണ്. God is happy with your faith. ദൈവം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിച്ച് സന്തുഷ്ടിയുള്ളവനാണ്. God is seeing you as a true worshipper. നിങ്ങളെ ഒരു യഥാർത്ഥ ആരാധകനായിട്ട് ദൈവം കാണുകയാണ്. This is what makes him happy, my beloved. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇതാണ് ദൈവത്തെ സന്തുഷ്ടനാക്കി തീർക്കുന്നത്. You know what? I love reading this portion. Read Zephaniah chapter 3 verse 17. ഞാൻ വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗമുണ്ട്. സെഫന്യാവിന്റെ പുസ്തകം 3:17 സെഫന്യാവ് 3:17. നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ രക്ഷിക്കുന്ന വീരനായി നിന്റെ മധ്യേ ഇരിക്കുന്നു. അവൻ നിന്നിൽ അത്യന്തം സന്തോഷിക്കും. തന്റെ സ്നേഹത്താൽ അവൻ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു.
ഘോഷത്തോടെ അവൻ നിങ്കൽ ആനന്ദിക്കും. ലജ്ജാഭാരം കഴിഞ്ഞു. ഘോഷത്തോടെ അവൻ നിങ്കൽ ആനന്ദിക്കും. Oh, we have missed that part. Can somebody read in English? ഇംഗ്ലീഷിലൊന്ന് വായിക്കാമോ? സഫന്യ 3:17. He rejoiceth with the music for you. Yeah. The Lord thy God in the midst of thee is mighty. He will save. He will rejoice over thee with joy. He will rest in his love. He will joy over thee with singing. There is a beautiful word in Malayalam. പാട്ടോടുകൂടെ സന്തോഷിക്കും എന്നുള്ള ഭാഗം മലയാളത്തിലല്ല, ഇംഗ്ലീഷിലാണ്. In Malayalam there is something called മൂളിപ്പാട്ട്. മലയാളത്തിൽ മൂളിപ്പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് സാറിന് കേൾക്കാം. Do you all do that? നമ്മളെല്ലാം അത് ചെയ്യുന്നവരാണല്ലോ. I am very good in മൂളിപ്പാട്ട്. മൂളിപ്പാട്ടിന് ഞാനും മിടുക്കനാണ്. Because I can't sing. കാരണം എനിക്ക് അല്ലാതെ പാടാൻ അറിയത്തില്ല. So when I am happy, I will be doing all the മൂളിപ്പാട്ട്സ്. ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാകുമ്പോൾ എപ്പോഴും മൂളിപ്പാട്ടുകൾ ധാരാളം പാടാറുണ്ട്. We all do that, right? നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യാറുണ്ടല്ലേ. God does മൂളിപ്പാട്ട് when we are happy. നമ്മൾ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം മൂളിപ്പാട്ട് പാടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. God is doing the മൂളിപ്പാട്ട് when he is looking at you and me, that we are become a true worshippers. നമ്മൾ യഥാർത്ഥ ആരാധകരായി തീർന്നു എന്ന് കാണുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ ചൊല്ലി മൂളിപ്പാട്ട് പാടും. Isn't that beautiful? അത് മനോഹരമായിരിക്കുന്നില്ലേ? He is singing songs for you. Pardon? He is singing songs behalf of you. നിങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവൻ പാട്ടുകൾ പാടുകയാണ്. He is enjoying in the heaven because of your and my life. നിങ്ങളെ പ്രതി ദൈവം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ സന്തോഷമുള്ളവനായിരിക്കുകയാണ്. What a privilege it is, my beloved. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എന്തോ ഒരു പദവിയാണിത്. I imagine in this way. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയും. God is singing song. Pardon? God is singing song because of Saji Matthews. സജി മാത്യുവിനെ കരുതി ദൈവം പാട്ട് പാടുകയാണ്. Just imagine. അങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കുക. How many he's surrounded by so many what angels, right? ദൈവത്തിന് ചുറ്റും ധാരാളം ദൂതന്മാരുണ്ടല്ലോ. Cherubims, seraphims, കെരൂബുകളും അതുപോലെ സാറാഫുകളും ഒക്കെ. They all will be, I'm just imagining, they all will be. ഞാൻ അങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കുക. ദൈവം ഇന്ന് പാട്ട് പാടുവാണ് സജിക്ക് വേണ്ടി. അവരും എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയും, ദൈവം സജിക്ക് വേണ്ടി പാട്ട് പാടുകയാണല്ലോ. What a joy it would be for the heavenly beings. അത് സ്വർഗത്തിലെ ആ ജീവികൾക്ക് എത്രയോ സന്തോഷം കൊടുക്കുന്ന കാര്യമായിരിക്കും. Isn't that beautiful? അത് മനോഹരമല്ലേ? My beloved, you are there, I am there in the discussion, in the happenings in the heaven. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ സ്വർഗത്തിലെ ചർച്ചാ വിഷയമാണ്. God is singing songs. He is ready to sing song. ദൈവം പാട്ട് പാടാൻ തയ്യാറാണ്. I get excited of thinking. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആവേശഭരിതനായി തീരാറുണ്ട്. That God is singing song for me. ദൈവം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പാട്ട് പാടുന്നു. What is my commitment for him? എന്റെ അവനോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത എന്താണ്? Am I coming before the Lord, walking before the Lord with a pure heart? ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു നിർമ്മല ഹൃദയത്തോടുകൂടെ നടക്കുന്നുണ്ടോ? Am I consistent, having that consistent relationship with him in this world? എനിക്ക് ഈ ലോകത്തില് ദൈവവുമായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമുണ്ടോ? Or I am able to give my life to be a true worship in every sense? എന്റെ ജീവിതം തന്നെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഒരു യഥാർത്ഥ ആരാധനയായിട്ട് ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? My beloved, Jesus Christ died for you and died for me to make you and me become a true worshippers. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചത് എന്നെയും നിങ്ങളെയും യഥാർത്ഥ ആരാധകരാക്കി മാറ്റാനായിട്ടാണ്. This is what Lord is chasing in you, in me. ഇതാണ് ദൈവം എന്നിലും നിങ്ങളിലും പിന്തുടർന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം. That there may be someone in this dark world who may worship him in spirit and in truth. ഈ ഇരുട്ടു നിറഞ്ഞ ലോകത്തില് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുന്നവരായി? He is chasing you and me so that we can live a life of worship in this world. നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു യഥാർത്ഥ ആരാധകനാണോ ആരാധകയാണോ എന്നറിയാനായിട്ട്.
We are in this world, but not of the world. നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലാണ്, പക്ഷേ ഈ ലോകത്തിനുള്ളവരല്ല. It's not like you hold something and you hold something else in your other with other hand. ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം സംരക്ഷിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ തേടി പോകുന്നവരായിട്ടല്ല. When we are in worship, be in worship. നമ്മൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ആരാധനയിലായിരിക്കണം. Whatever you do, do it for the Lord alone. എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും അതൊക്കെ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുക. May God bless each one of us to become a true worshippers. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും യഥാർത്ഥ ആരാധകരായി തീരത്തക്ക വിധത്തിൽ ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.